وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ہاں، فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں امتیاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکسیس فیکٹر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جو کام اللہ نے خود اپنے ذمے میں کر رکھا ہو، کیا وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق وہ کام کر سکتی ہے؟ میں آپ کے سامنے میری بات رکھنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ایک عورت جو 10 سال سے بے اولاد تھی، لوگوں نے اسے طعنے دیے اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں کہ تم ایک بانج عورت ہو۔ جب لوگوں نے اسے بہت ستانا شروع کر دیا تو وہ عورت تنگ آ کر اپنی جان لینے کے لیے یعنی سوسائڈ کرنے کے لیے چلے گئی۔ کہنے کے چھت سے گرا اور مر گیا، مر گیا، انتقال۔ مرنے سے پہلے اس عورت نے اپنے پیر و مرشد کو پکارا تو اس کے پیر فوراً حاضر ہوئے اور کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ چلو میں تمہیں KGF میں موجود حضرت غوث شاہ ولی کی درگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں۔ وہ اسے وہاں پر لے گئے اور کہا یہاں پر سچے دل سے تم اولاد کے لیے منت مانگنا، انشاءاللہ تمہیں ضرور اولاد ہوگی۔ پھر اس عورت کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ نے اس درگاہ میں اولاد کی دعا کی تو حضرت غوث شاہ ولی کا ایسا کرم ہوا کہ اللہ نے ان کے صدقے سے جس عورت کو 10 سال سے اولاد نہیں تھی، اس کو اگلے 10 سال میں 10 اولادیں ہو گئی تھیں۔ واو بیوٹیفل! سبحان اللہ۔ KGF کی یہ درگاہ کرناٹکا ریاست انڈیا میں موجود ہے۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں۔ میں کیوں ڈروں؟ تم اللہ سے شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے تو میں اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے ڈروں۔ اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، یہ ویڈیو میں حافظ انور قادری صاحب ایک درگاہ کا واقعہ سنا رہے کہ خاتون ایک عورت تھی جو بانج تھی، بے اولاد تھی، اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وہ مرنے کے لیے جا رہی تھی، سوسائڈ کرنا چاہ رہی تھی۔ تو وہ سوچتی ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنے پیر کو، اپنے بزرگ کو یاد کر لوں گی۔ تو وہ اپنے بزرگ کو یاد کرتے ہی وہ بزرگ اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ پیر کہتے ہیں کہ فلانی جگہ ایک درگاہ ہے، اگر تو جا کے وہاں منت کرے گی تو تجھے اولاد ہوگی۔ تو عورت ویسے ہی کرتی ہے، وہ درگاہ کو جا کر منت کرتی ہے، دعا کرتی ہے اور اس کو اولاد عطا ہوتی ہے۔ بابا کے کرم سے، وہ بزرگ کے کرم سے اللہ تعالیٰ وہ بزرگ کے توفیل سے اس کو اولاد دے دیتا ہے۔ 10 سال میں 10 اولاد ہوتی ہیں اس کو۔ تو اب آپ سوچئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دینے کا ذمہ خود اس کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذمہ ہے اولاد دینے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الشورى سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اللہ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹے عطا کرنا اور بیٹیاں عطا کرنا یہ ذمہ میرا ہے، بول رہا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا تعالیٰ کا ذمہ ہے، یہ پورا کسی مخلوق کے ذمے میں یہ کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا اس کے ذمے میں اولاد دینے کا کام نہیں ہے، اور میں جس کو چاہتا ہوں بے اولاد رکھتا ہوں، بول رہا اللہ۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 میں، اے نبی جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دو کہ میں تو تم سے بے حد قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں اور میں دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ کاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے دل سے گزرتے ہیں اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے
और कबूल भी करता है, और जो अल्लाह हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है, क्या इतना करीब और कोई हमसे हो सकता? ये तो ही करीब होने की बात। अब अल्लाह ताला सूरह फातिर सूरह नंबर 35 की आयत नंबर 13 और 14 में अल्लाह ताला फरमाता है, वही है जिसने रात को दिन में दाखिल किया और दिन में रात को दाखिल किया, और उसी ने चांद और सूरज को एक काम पर लगा दिया, हर एक वक्त मुइन तक चलता रहेगा। यही अल्लाह तुम्हारा रब है और उसी की बादशाहत है, और अल्लाह के सिवा जिसको तुम पुकारते हो वो खजूर की एक गुठली के छिलके के बराबर भी किसी चीज के मालिक नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहा कि तुम अल्लाह के अलावा किसी को भी पुकारते हो, चाहे वो बुत हो या बुजुर्ग हो या कोई दरगाह में दफन हुए कोई पीर हो, अल्लाह के अलावा तुम किसी को भी पुकारो, इनमें से किसी को भी पुकारो, वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी किसी चीज के मालिक नहीं है, उनका किसी चीज पर इख्तियार नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला इसी सूरे की आयत नंबर 14 में फरमाता है, अगर तुम उनको पुकारो, वो तो अल्लाह के अलावा जिसको भी तुम पुकारते हो, अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते, और अगर सुन भी ले तो कबूल ना करेंगे, तुम्हारी बात को कबूल भी नहीं करेंगे, और तुम्हारे शिर्क करने से इनकार कर देंगे। क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क करने से इनकार कर देंगे। पहली बात, तुम दरगाह पे जाके किसी को पुकार रहे बुजुर्ग को, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहा, मेरे अलावा तुम जिसको भी पुकार रहे वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुन सकता। अगर सुन भी ले तो तुम्हारे पुकारने को वो इनकार कर देगा, और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क करने थे, जो तुम अल्लाह के अलावा किसी को पुकार के शिर्क कर रहे थे, वो शिर्क से वो बुजुर्ग इनकार कर देंगे। फिर आगे अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, कान लगाकर सुनो, गौर से सुनो, तुम जिन जिन को भी अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। तुम तो औलाद की बात कर रहे, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और जिसको भी तुम पुकार रहे, अगर वो सारे जमा हो जाए एक मैदान में तो भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अगर मक्खी उनसे कुछ छीन के ले जाए तो वो छुड़ा भी नहीं सकते। जो मांग रहा है वो भी कमज़ोर, और जिससे मांग रहा है वो भी कमज़ोर। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फातिर की आयत नंबर 15 में फरमाता है, लोगों, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज खूबियों वाला है। हम जो भी लोग हैं, जो भी मखलूक है, वो सब अल्लाह की मोहताज है। परेशानियां आने पर अल्लाह को याद करना है, ना कि किसी खबर वाले को जाके पुकारना, कोई भूतों को पुकारना नहीं है। हम नमाज में क्या बोलते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी को मदद के लिए पुकारते हैं। तो अल्लाह से मदद मांगना है। अल्लाह ताला ने सिंपल सा वजीफा बता दिया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा माअस-साबिरीन। ईमान वालों, जब तुम पे कोई मुसीबत आए तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करो, अल्लाह बेशक सब्र करने वालों के साथ है। इन जरियों से अल्लाह की मदद हासिल करना है, ना कि किसी खबर पर जाकर कुछ मांगना। और आगे अल्लाह ताला कुरान में सूरह फातिर के आयत नंबर 22 में फरमाता है, और ना जिंदा और मुर्दा बराबर है, और मैं जिसको चाहता हूं सुना देता हूं, लेकिन तुम नहीं सुना सकते जो खबरों में है। अल्लाह ताला फरमा दे रहा कि जो खबरों में है तुम उनको अपनी बात नहीं सुना सकते। और इसी सूरत में अल्लाह ताला फरमा दिया कि वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुन सकते। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा दिया कि तुम सुना भी नहीं सकते। तो सोचने की बात है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने हम सबको पैदा किया वो हमारी शरीक से भी ज़्यादा करीब है और हमारे बहुत करीब है, हमारी दुआओं को भी कबूल करता है, तो उसको छोड़कर ऐसी मखलूक को पुकारना जो हमारी आवाज़ को सुन ही नहीं सकते। और आगे आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़या सुनाऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत के दौर में एक बार सूखा पड़ जाता, बारिश नहीं होती, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को लेकर आकर दुआ कराते और बारिश होती। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, ऐ अल्लाह, जब भी हम पर बारिश ना होने की कोई मुसीबत आती, बारिश नहीं होती, तो हम तेरे रसूल को, हम हमारे नबी को लाकर दुआ कराते थे, लेकिन अब हम आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को लाए हैं, लिहाजा तो इनकी दुआ को कबूल कर और हम पर बारिश बरसा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बारिश ना होने के कारण आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक पर जाके दुआ नहीं करते,
जो उस वक्त मौजूद रहते, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास को लाके दुआ कराते। ये तौहीद की बात थी कि जो शख्स इस दुनिया में जिंदा है उससे दुआ कराएं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुआएं 3 वसीले से मांगो। पहला वसीला अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम, अस्मा और सिफात वाले नामों के थ्रू अल्लाह ताला से दुआएं करें, जैसे कि रहमान, रहीम, करीम, रज़ाक, दुआएं करें। अल्लाह तो रहमान है तो मुझ पर रहम फरमा, अच्छे अच्छे नामों के वसीलों से दुआ करें। और दूसरा वसीला अपने नेक कामों का वसीला पेश करें अल्लाह को। अल्लाह मैंने फलाना काम किया था, अगर तू जो काम से राज़ी हुआ तो अल्लाह मेरी फलानी मुसीबत को दूर कर दे। और तीसरा वसीला किसी नेक शख्स से दुआ कराएं। यह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए सो तरीक़ा है ये। और इस तरीक़े को छोड़ के हम कोई दूसरा तरीक़ा इख्तियार करेंगे तो हम लोग गुमराही में रहेंगे। और अल्लाह ताला हमको ऐसी गुमराही से बचाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हर वक्त अल्लाह से मदद मांगने वाला बनाए हम सबको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और।